সো নেক্সট এবারে আমরা ডিটেলসে হেমাটোলজি শুরু করব। না বিফোর আই স্টার্ট একটাই কথা, হেমাটোলজির যে প্রিলিমিনারি ভিডিওসগুলো অ্যান্ড নোটটা আছে, প্লিজ গো থ্রু দ্যাট এগেন অ্যান্ড এগেন। ওটা যদি ভালো করে করা থাকে তাহলে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিজ, যেটা আমরা আগেও বলেছি, বুঝতে পড়তে সুবিধা তো হবেই, টাইমও অনেক কম লাগবে। সো হোয়াট আই উইল ডু, আমি প্রথমে কুইকলি একবার জাস্ট গোয়িং থ্রু দ্য ওভারঅল একটা জেনারেল ডিসকাশন, যেটা হয়তো আগের ভিডিওগুলোতে আছে। সো হেমাটোলজিক্যাল ডিজিজ অনেক সময়ই আসে সাইটোপিনিয়াস নিয়ে। দিস ক্যান বি একটা আইসোলেটেড সাইটোপিনিয়া, তার মানে একটা সিরিজ কম, or multi-series cytopenia, multicytopenia. So it can be anemia, neutropenia, and আমি কিন্তু এখন কুইকলি এগোচ্ছি বিকজ এইগুলো অলরেডি হয়ে গেছে। থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া, এই তিনটের মধ্যে any one or more than one of these. Now none of these, এইগুলো individually are not the diseases. These are all manifestations of many of the hematological diseases. So any one or more than one of these cytopenias, এই একটা set of presentation হলো। Now, although সাইটোপিনিয়াসটাকেই এমফাসাইজ করা হচ্ছে, এই সেল কাউন্ট, এইখানে একটা অ্যাবনর্মালিটিও কখনো কখনো ইনফ্যাক্ট একদল ডিজিজে হয়, দ্যাট ইজ একটা অ্যাবনর্মাল সাইটোসিস। দ্যাট মিনস হিমোগ্লোবিন, ডব্লিউবিসি, প্লেটলেট এর কাউন্ট বা অ্যামাউন্টটা বেশি। সো দেয়ারফোর আরবিসি কাউন্ট অ্যাবনর্মালি হাই, পলিসাইথেমিয়া। WBC count abnormally high, this we have seen, একদল লিউকিমিয়াস এই নিয়ে আসে। তেমনি রেয়ারলি thrombocytosis. Now because এই thrombocytosis producing hematological diseases কি পলিসাইথেমিয়া, এই জিনিসগুলো আর রেয়ার, therefore হয়তো এই সাইটোপিনিয়াস ব্যাপারটার উপরেই বেশি এমফাসাইজ করা হয়েছিল। So number one, a cytopenia or cytosis, এই হচ্ছে একটা way of presentation. Number two, another common presentation is coming with organomegaly. Organomegaly is mainly hepato বা spleno বা hepatosplenomegaly, এই একটা। Number three, lymphadenopathy. Lymphadenopathy, this is particularly applicable for একটা type of disease, and that is lymphoproliferative disorders, that is lymphomas, lymphoproliferative disorders. Now এই যে cytopenias নিয়ে আসছে, this is we have seen, that is anemia. Patients can manifest symptomatology is due to anemia, যেগুলো আমরা অলরেডি করেছি, A B C D E F in varying combination of anemia. তেমনি লিউকোপিনিয়া, বা আরো ভালো করে বললে নিউট্রোপিনিয়া। নিউট্রোপিনিয়ার জন্য কি হতে পারে, যে কিছুই না হতে পারে, asymptomatic, or এক কথায় ইনফেকশন, and therefore febrile neutropenic হওয়া। And that febrile neutropenia can be due to bacterial invasion, bacteremia, fungemia, fungus, and if they occur, therefore obviously fever হবে, আর তার সাথে হয়তো হতে পারে focal manifestations, তার মানে যেখানে focus of infectionটা আছে সেই focus থেকে manifestation। তেমনি thrombocytopenia can be asymptomatic, that means no bleeding manifestation, or can come with bleeding manifestation, which is spontaneous bleed, superficial or from the deep layer. So bleeding manifestations, spontaneous bleeding, rarely if that bleeding is very severe at a huge volume of blood loss, because of that bleeding may need to act as circulatory disturbance বা circulatory collapse. Now talking about thrombocytopenia,
থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া যা করে we have seen exactly the same thingই কিন্তু করবে যদি কোয়াগুলোপ্যাথি হয়, কোয়াগুলেশন ক্যাসকেডের কোনো প্রবলেম হয়। They are also hematological diseases. Next, hematological diseases investigations. The blood picture, that means complete blood count, including that peripheral smear. এই দুটো মিলিয়ে, this is আমার মতে the most important investigation of many hematological diseases. তার কারণ the first clue of the disease we get from a CBC and peripheral smear. Thereafter, what type of investigation the patients will require depends on what is your initial hunch or what is your initial suspicion, particularly from the CBC and peripheral smear. So therefore, যদি অ্যানিমিয়াটাই predominant problem বলে মনে হয় from clinical as well as from that peripheral picture, then the patients will undergo what we might call anemia related investigations, which can be iron study, because এই জিনিসগুলো anemia জন্য responsible হতে পারে iron deficiency. It can be B12 folate estimation. It can be hemolysis হচ্ছে কিনা দেখা, hemolytic markers দেখা, unconjugated bilirubin দেখা, LDH measure করা, reticulocyte কত সেটা দেখা. So these are hemolytic markers. Now this iron study is not the last investigation, because someone who একটু পরে আমরা এখন ইন্ডিভিজুয়ালি পড়বো investigation of iron deficiency, because তারপরে আমাকে খুঁজতে হবে what has led to this iron deficiency, why the patient is iron deficient, or এখানে খুঁজতে হবে why this hemolysis is occurring. So these are preliminary very important tests, but these are not the only tests. তেমনি যদি এইখানে কিছুই পাওয়া না যায়, all these parameters are normal, then we are left with another pattern of anemia যেখানে হয়তো the defect lies within the marrow. So therefore কখনো কখনো অ্যানিমিয়ার ইনভেস্টিগেশনের জন্য এই বোন ম্যারো স্টাডি করতে লাগে। Similarly, WBC সিরিজের ডিজিজ যখন সাসপেক্টেড হচ্ছে from that CBC and peripheral smear, and WBC সিরিজের বেশিরভাগ ডিজিজই originates in the bone marrow, and therefore WBC সিরিজের ডিজিজেস মেইনলি হচ্ছে লিউকিমিয়াস। সেই লিউকিমিয়াসেরও একটা ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন ইজ বোন ম্যারো স্টাডি। প্লেটলেটের গন্ডগোল দেখছি, প্লেটলেট কমে গেছে, প্লেটলেট কম, টু ফাইন্ড আউট দ্য ডিজিজ অনেক রকমেরই টেস্ট করতে হয়, কিন্তু অনেক সময় দ্য ডিজিজ লাইজ উইদিন দ্য ম্যারো. So these patients may also need need bone marrow study. However, এই যেটা আরেকবার বলছি যে অ্যানিমিয়াটার প্যাটার্নটা মে বি অবভিয়াস from these. কিন্তু তার মানে এই নয় যে আয়রন স্টাডি ইজ দ্য লাস্ট ইনভেস্টিগেশন, বিকজ thereafter হয়তো তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে why the patient is iron deficient. তেমনি why that hemolysis তো হচ্ছে, কিন্তু কোন ডিজিজটার জন্য হিমোলিসিস হচ্ছে, কোন ডিজিজটার জন্য। তেমনি প্লেটলেট লো, যেটা দেখবে আগের ভিডিওগুলোতে আছে, যে প্লেটলেট লো তো নন ম্যারো ডিজিজেও হতে পারে। টু গিভ অ্যান এক্সাম্পল, ডেঙ্গু। সো প্লেটলেট যার লো, দিস ইজ নট দ্য অনলি ইনভেস্টিগেশন, দেয়ার মাইট বি ইনভেস্টিগেশনস যেগুলো থেকে আমরা এই নন ম্যারো কজেসগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। Now talking about bone marrow study in hematological diseases, mainly লাগে for aplastic anemia. bone marrow study কখন লাগে? bone marrow study লাগে হচ্ছে aplastic anemia suspect করলে, aplastic anemia. bone marrow study লাগে leukemias এ। bone marrow study কখনো কখনো লাগে
থ্রম্বোসাইটোপেনিক ডিজিজ খুঁজে বের করার জন্য। অ্যান্ড দিস উই হ্যাভ সিন যে বোন ম্যারোতে বায়োপসি বা এফএনএসসি মানে অ্যাসপিরেশন একটা টাইপ অফ ফাইন্ডিংস হচ্ছে সেলুলারিটি, বোন ম্যারো সেলুলারিটি কী বলছে সেখান থেকে একটা বড় ক্লু পাওয়া যায়। নেক্সট, cell surface marker identification, because many of these diseases particularly, and এর বাইরেও কিছু বোন ম্যারো টিপিক্যাল বোন ম্যারোতে অরিজিনেট করে ডিজিজ আছে। So therefore there are lots of diseases affecting or originating in the marrow যেখানে disease specific cell surface markers পাওয়া যায়। So therefore cell surface marker study এটাই দুভাবে করা যায়। One is immunohistochemistry, another one is immunophenotyping. Immunophenotyping করতে গেলে you need a cellular fluid, therefore FNSE sample টাতে immunophenotyping করা হয়, আর if it is a biopsy sample তাহলে immunohistochemistry। তেমনি the third group of test বোন ম্যারোর হচ্ছে সাইটোজেনেটিক স্টাডি, কিছু ক্রোমোজোমাল অ্যানোমালিজ, অ্যাবনর্মালিটিস, ডিলিশন, মিউটেশন আইডেন্টিফিকেশন টেস্টস। নেক্সট, হেমাটোলজিক্যাল ডিজিজের ট্রিটমেন্ট। প্র্যাকটিক্যালি যে কোনো হেমাটোলজিক্যাল ডিজিজই হ্যাজ টু উইংস অফ ট্রিটমেন্ট। একটা হচ্ছে সাপোর্টিভ উইং, এই সাপোর্টিভ উইংটা বা সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্টটা মেইনলি ইন্ডিকেটেড ফর অ্যানিমিয়া। তার সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট ইজ যদি দরকার লাগে প্যাকড সেল, প্যাকড আরবিসি বা প্যাকড সেল ট্রান্সফিউশন, মানে এক কথায় ব্লাড ট্রান্সফিউশন। নিউট্রোপিনিক পেশেন্টের সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট, ইনফেকশন প্রিভেনশন অ্যান্ড ইনফেকশনের ট্রিটমেন্ট, ইট ইজ অল অ্যাবাউট ইনফেকশন, অ্যান্ড যে জন্যই বলা আছে রিভার্স ব্যারিয়ার নার্সিং, antimicrobials, antibiotics, antifungals. নেক্সট, নিউট্রোপেনিক পেশেন্টের নিউট্রোফিল কাউন্ট একটু বাড়ানোর জন্য গ্র্যানুলোসাইট কলোনি স্টিমুলেটিং ফ্যাক্টর ইনজেকশন, এটারই নাম ফিলগ্রাস্টিম। থ্রম্বোসাইটোপেনিক পেশেন্টের বা থ্রম্বোসাইটোপিনিয়ার সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট ইজ প্লেটলেট transfusion. So this is the supportive wing. এরপরে আছে depending on the disease definitive treatment. So therefore এই হয়ে গেল আমার আজকের একটা ইনিশিয়াল ইন্ট্রোডাকশন। আই নো দিস ইজ যা এতক্ষণ ধরে হলো নাথিং বাট পুরনো জিনিসটাই আরেকবার কুইকলি বল। সো নেক্সট উই শ্যাল স্টার্ট এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল ডিজিজেস। সো লেটস স্টার্ট অফ উইথ anemias. So iron deficiency anemia. না, এটা আগেও লেখা আছে বা বলা আছে ভিডিওতে, আবার বলছি, একটু আগেও বললাম। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার পেছনে যে ডিজিজটা, তার মানে দ্য ফ্যাক্টর অর দ্য কজ উইচ ইজ রেজাল্টিং দিস আয়রন ডেফিসিয়েন্ট স্টেট, হয়তো দেখা যাবে বেশিরভাগ সময়, ইফ নট প্র্যাকটিক্যালি সব সময়, none of those diseases are hematological diseases, although the presentation is anemia. So therefore iron deficiency anemia causes, ছোটবেলা থেকে জানি, reduced iron বা decreased iron intake, malnutrition, একটা prolonged malnutrition, decreased, hello হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি একবার রিপোর্টটা হাতে পেয়েছো? আলফা ফিটোপ্রোটিনটা হয়ে গেছে? ও, আমি আগের দিন লিখিনি না? তুমি একটা আলফা ফিটোপ্রোটিন করিয়ে নাও, একটা আলফা ফিটোপ্রোটিন করাও। সিইসিটিতে কি আর কিছু বলেছে না শুধু লিভার এসওএলই বলেছে?
দাঁড়াও, পোর্টাল ভেন শুধু ডাইলেটেড বলেছে না ওই টিউমারটা পোর্টাল ভেন ইনভেড করেছে এরকম কিছু বলেছে? আর টিউমারটা মাসটা সম্বন্ধে কোনো কমেন্ট করেছে যে বিনাইন কি হেপাটোসেলুলার সিএ কি হেপাটোমা? জাস্ট একটা এসওএল বলেছে। ঠিক আছে, তুমি একটা আপাতত জাস্ট আলফা ফিটোপ্রোটিন করাও, এএফপি আলফা ফিটোপ্রোটিনটা করাও, রিপোর্টটা পেও, তারপর আমার কাছে সব রিপোর্ট নিয়ে এসো। ওই তাহলে কাকু আর দাদুকে একসঙ্গেই নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, তো এগুলো তো ফোনে বলে লাভ নেই, তুমি যেদিন কবে আসতে চাও বলো। আজকে তাহলে দেরি করে হবে কিন্তু, 8:30 15টা। তাহলে তখন কাকুর সিটি স্ক্যান রিপোর্টটাও নিয়ে এসো। So therefore a cause decreased iron intake in malnutrition, decreased iron absorption, নানা রকমের ম্যাল অ্যাবজর্পটিভ সিনড্রোমস যেগুলোকে বলা হয়। Now, these are all কিন্তু জিআই ডিজিজেস। ম্যাল অ্যাবজর্পশন হয় বিকজ জিআই ট্র্যাক্টের প্যাথোলজি বা জিআই ট্র্যাক্টের ডিজিজের জন্য, যেমন ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ, সিলিয়াক ডিজিজ, ভিপলস ডিজিজ। সো এইটা বোঝার চেষ্টা করো, নান অফ দিজ আর হেমাটোলজিক্যাল ডিজিজেস। The presentation or the kind of manifestation can be একটা hematological manifestation, যে anemia due to iron deficiency. Then come the most probably important cause of iron deficiency, that is increased iron loss, which in other words means blood loss, abnormal blood loss. And that abnormal blood loss can be from many different areas. The common areas are obviously GI blood loss, GI tract থেকে blood loss, and this can be overt বা obvious. This can be যেটা খালি চোখে বোঝা যাচ্ছে না, পেশেন্টও বুঝতে পারছে না, হিস্ট্রি থেকেও বোঝা যাচ্ছে না, occult blood loss. And a overt or occult, it can be due to many GI pathologies, starting from gastroduodenal pathology, small bowel বা small intestinal pathology, large bowel বা colonic pathology, rectal pathology. So these can be GI tracted যে কোনো জায়গা থেকেই নানা রকমের ডিজিজে there can be overt or occult blood loss. Now talking about these diseases, এইগুলোকে আবার দুভাবে দেখা যায়, সেটা গ্যাস্ট্রোডিউডেনালি হোক, স্মল বাউলি হোক, লার্জ বাউলি হোক। Some of them are obviously benign diseases, but some of them are malignant diseases. The ulcer, যে আলসারটা ব্লিড করছে, can be a benign ulcer, be it a gastroduodenal, small bowel, large intestine, যাই হোক না কেন, it can be a malignant ulcer. এই যে বিনাইন কজগুলো, এইগুলোর মধ্যে যেমন আলসার একটা কজ, তেমনি ভ্যারিক্স একটা কজ, ইসোফেজিয়াল গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল ভ্যারিক্স রাপচার করা, তেমনি হয়তো হেমোরয়েডও একটা কজ, হেমোরয়েড, দিস আর অল বিনাইন কজেস। তেমনি রেয়ারলি একটা জিনিস হয় কল্ড অ্যাঞ্জিওডিসপ্লেসিয়া। এই অ্যাঞ্জিওডিসপ্লাস্টিক এরিয়াসগুলো ব্লিড করে। তেমনি ইট ক্যান বি একটা ইনফেকশন, যেখানে ইনফেকশনের জন্য আলসার হয়ে ব্লিড করছে। সো দিজ আর বিনাইন ডিজিজেস। তেমনি ইট ক্যান বি ম্যালিগন্যান্সি। তেমনি এই বিনাইন ডিজিজের মধ্যে ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজেস একটা। So these are all benign causes. Then it can be a malignant cause. So this is GI. It can be GU, blood loss, genitourinary blood loss,
যেমন হতে পারে হেমাচুরিয়া বিকজ অফ মেনি ডিজিজেস, তেমনি ইট ক্যান বি মেনহোরেজিয়া অ্যান্ড এই আবার একই কথা বলছি, হেমাচুরিয়ার পেছনের ডিজিজটা কিন্তু হেমাটোলজিক্যাল ডিজিজ নয়, হয়তো একটা রেনাল ডিজিজ কি একটা ব্লাডার ডিজিজ। মেনোরেজিক কন্ডিশনসগুলো আর নান অফ দেম আর হেমাটোলজিক্যাল ডিজিজেস। তেমনি ইট ক্যান বি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট থেকে ব্লাড লস, হেমোপটিসিস অফ ডিউ টু মেনি ডিজিজেস, দ্য হোল ব্লিডিং, সেই ব্লিডিংটা বিভিন্ন জায়গা থেকে যেমন ট্র্যাক্ট থেকে হতে পারে, ব্লিডিং ক্যান বি বিকজ অফ ট্রমা, সো ব্লাড লস ক্যান বি বিকজ অফ ট্রমা, ব্লাড লস ক্যান বি বিকজ অফ কাইন্ড অফ iatrogenic ব্লাড লস, ইন্ট্রা অপারেটিভ বা পোস্ট অপারেটিভ যে ব্লাড লস। সো ওভারঅল এই যে ইনক্রিজড ব্লাড লস, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কজ অফ iron deficiency anemia. And a blood loss can be therefore from many areas, মানে lots of possibilities, GI, GU, respiratory tracted blood loss, trauma jonno blood loss, intra বা post operative blood loss. Now of all these এই সব কজের মধ্যে এইটাই একমাত্র হতে পারে হয়তো যেখানে দ্য ব্লাড লস ক্যান বি আইদার অবভিয়াস অর ইট ক্যান বি অকাল্ট। এটাই ডাক্তার হিসেবে শেখা ফ্রম আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। So these are causes, clinical features of iron deficiency anemia. আমি একটু এইভাবে বলি, I for iron, D deficiency, A anemia, then A for anemia related manifestation, anemia related manifestations, তার মানে যেগুলো অ্যানিমিয়ার ABCDEF সেগুলো আর আমি বলছি না। নাম্বার 2 ডিজিজ রিলেটেড ম্যানিফেস্টেশন, তার মানে যে ডিজিজটা is responsible for anemia or well iron deficiency state, সেই ডিজিজ রিলেটেড ম্যানিফেস্টেশন। এখানে একটাই কথা বলার, যে ডিজিজটা ইজ রেসপন্সিবল ফর অ্যানিমিয়া সেই ডিজিজটা জিআই ডিজিজ কিনা। হ্যালো, হ্যাঁ একটু পরে ফোন করতে হবে, হ্যাঁ 5:30 নাগাদ ফোন করুন প্লিজ। সো দেয়ারফোর এই ডিজিজ রিলেটেড ম্যানিফেস্টেশন, এখানে একটা জিনিসই আরেকবার হ্যামার করা, যে আমি একটা পেশেন্ট অ্যানিমিক, তাকে এখনো আমি ইনভেস্টিগেট করাইনি, GI pathology has to be always kept in mind because this can cause occult blood loss. So history থেকে বুঝতে পারবো না যে ব্লাড লস হচ্ছে কিনা। ইট ক্যান কজ অবভিয়াস ব্লাড লস, আদার এরিয়াসগুলো থেকে যদি ব্লাড লস বা অ্যানিমিয়া হতে হয়, ব্লাড লস উইল বি অবভিয়াস। আর এই আই ফর একটা বোকা বোকা জিনিস আছে যেটা কলকাতায় আবার ফাইনাল এমবিরা বেশি মুখস্থ করে, ডাক্তার মুখস্থ করে না। এটা নাকি হচ্ছে ক্রনিক আয়রন ডেফিসিয়েন্সি। অ্যানিমিয়া ছাড়াও কিছু অন্য জিনিস করে, যেমন একটু গাম বা কি বলে ওরাল ক্যাভিটির ভেতরে বাকাল মিউকোজাতে একটু চেলিয়াইটিস কি গ্লসাইটিস চেলিয়াইটিস এইগুলো করে। নেলটা নাকি স্পুন শেপড, সবই নাকি করে বলছি আমি, হ্যাঁ। সো স্পুন শেপেড নেল হয়ে যায়, উইচ ইজ কল্ড কয়েলিনোকিয়া। সো দেয়ারফর কয়েলিনোকিয়া হয়, স্পেলিংটা ভুল লিখছি, সরি। কয়েলিনিকিয়া, এগুলো ছেড়ে দাও। So এই হয়ে গেল আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। নাও দেন ইনভেস্টিগেট। না একটা জিনিস প্রথমেই বলে রাখা, ইফ সামওয়ান ইজ হ্যাভিং অবভিয়াস ব্লাড লস, অবভিয়াস, হ্যাঁ, সেই মেনোরেজিয়াই হোক, হেমাচুরিয়াই হোক, মেলিনাই হোক, so when the blood loss is obvious, obviously you know it is iron deficiency anemia, তখন আর ওটা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি কিনা এই প্রশ্নটা নিজেকে করতে লাগে না।
সো দেয়ারফর এই যে হিমোক্সি বিসি তাতে দেখা গেল হিমোগ্লোবিন কম। না দ্য ফার্স্ট ক্লু পাওয়া যায় এখান থেকেই, তার কারণ দিস কুড বি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, বিকজ আমরা জানি আয়রন ডেফিসিয়েন্সিতে পেরিফেরাল স্মিয়ার বা ঘুরিয়ে বললে আরবিসির ইন্ডেক্সগুলো, যেগুলোকে আরবিসি ইন্ডিসেস বলা হয়, সেইগুলোতে কি হয় না এই যে মিন কর্পাসকুলার ভলিউম কম হয়, ছোট ছোট আরবিসি, এগুলো স্মিয়ারে মাইক্রোসাইট বলা হয়। তেমনি আরবিসি যে স্টেনটা নেয় সেই স্টেনটা কম হয়, সেই লেস স্টেন্ড আরবিসিকেই হাইপোক্রোমিক আরবিসিস বলা হয়। সো এই হাইপোক্রোম্যাশিয়া অ্যান্ড মাইক্রোসাইটোসিস বা মাইক্রোসাইট বেশি পাওয়া যায়। অ্যানাদার জিনিস পেরিফেরাল স্মিয়ারে পাওয়া যায়, আরবিসি সাইজগুলো নিজেদের মধ্যে সাইজ মানে আরবিসিগুলোকে কম্পেয়ার করলে অ্যান্ড আরবিসিদের নিজেদের মধ্যেকার শেপের ভেরিয়েশনটা নর্মাল ভেরিয়েশনের থেকে বেশি হয়। And this is what is called a wide variation in size and shape. A wide variability is called anisopoikilocytosis, where a poikilocytosis is shape variation or anisocytosis is size variation. However, এই যে ব্যাপারটা হলো মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া উইথ অ্যানাইসোপয়কিলোসাইটোসিস, এটা কিন্তু নট স্পেসিফিক of iron deficiency because there are other varieties of a pattern of anemias যেখানে সেম জিনিস পাওয়া যায়। আরবিসির ইন্ডেক্স এমসিভি কম হয়। Now this is iron deficiency. If you want to confirm that this is এটা confirm করছে না, so how do you confirm? If you have to confirm, যেটা একটু আগে বলছিলাম, if the blood loss or the cause of anemia is obvious, then you don't need to confirm আলাদা করে হয়তো it is iron deficiency anemia. But if you were to confirm, then you do what is called iron study. So iron parameter গুলো ব্লাডে, যেখানে চারটে প্যারামিটার আছে, মেইন হচ্ছে সেরাম আয়রন লেভেল, দিস ইজ টিপিক্যালি লো। আয়রনের যেটা স্টোরড ফর্ম সেটাও টিপিক্যালি লো। আয়রন মানে ফেরিটিন। বাট এখানে একটা ছোট্ট কথা বলার আছে যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি স্টেটের পেশেন্টের, বিকজ ফেরিটিন ইজ হ্যাপেন্স টু বি যেটাকে বলা হয় অ্যাকিউট ফেজ প্রোটিন বা অ্যাকিউট ফেজ রিঅ্যাক্টেন্ট। সো ইফ দ্যাট আয়রন ডেফিসিয়েন্সি পেশেন্ট হ্যাজ একটা কোএক্সিস্টিং, মানে তার আয়রন ডেফিসিয়েন্সি স্টেটও আছে, আবার একটা কোএক্সিস্টিং সিভিয়ার ইনফ্লামেটরি স্টেটও আছে, কোএক্সিস্টিং সিভিয়ার inflammatory state তার আছে। In that case, because of this inflammatory state, in spite of iron deficiency, ferritin can be কিন্তু therefore falsely high, because ferritin is an acute phase reactant. Then the total iron binding capacity কমে যায়, এটা বেড়ে যায়, টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি কিন্তু বেড়ে যায়। হ্যালো, ওই আজকের অ্যাপয়েন্টমেন্টটা একটু না পিছোতে হবে, আমাকে একটু বেরোতে হবে। আপনি 6টা নয়, আপনি 6:30 6:45 আসুন। 7:30 না, 6:30 বলছি। 7:30 নয়, 6:30। কালকে কখন, কোন বেলায়? সকালে দুবেলাই চেম্বার আছে। সকালে হলে আপনাকে আমার চেম্বারে আসতে হবে। কালকে শনিবার তো 10টা অবধি আমি চেম্বারে আছি। তাহলে আপনি কালকে অসুবিধা হবে না তো? তাহলে কালকে সকালে আপনি ওই 9:30 থেকে 10টার মধ্যে আসুন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ও থ্যাংক ইউ। So TIBC, total iron binding capacity increases, and the other marker is transferrin
স্যাচুরেশন, এই ট্রান্সফারেন্স স্যাচুরেশন ফলস। সো দেয়ারফর এই হলো আমার আয়রন স্টাডি, বা যেগুলোকে বলা হয় আয়রন প্যারামিটার্স। বাট এখন অবধি কি কনফার্মড হলো? যে অ্যানিমিয়াটা কনফার্মড হলো, অল দিস ইনভেস্টিগেশনস অ্যানিমিয়া কনফার্ম করলো। এটা যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি স্টেট বা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া কনফার্ম করলো। নেক্সট সেট অফ ইনভেস্টিগেশন, যদিও এটা আমরা এখানে ডিটেলসে পড়বো না কারণ এটা সেই টপিকটা নয়, নেক্সট সেট অফ ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে এইটা কেন। সো টু ফাইন্ড আউট the disease behind that iron deficiency state. Now that investigation pattern, obviously এই যে investigations গুলো, এদের প্যাটার্নটা will depend on the suspected cause and accordingly কারুর হয়তো জিআই ইনভেস্টিগেশন লাগবে, কারুর হয়তো জেনিটাল মানে গাইনোকোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস লাগবে, কারুর হয়তো ইউরিনারি ইনভেস্টিগেশন লাগবে, সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ। আমি আরেকবার এমফাসিস করব এইটাকে, তার একটাই কারণ, দিস ইজ নট অনলি দ্য ওয়ান অফ দ্য কমনেস্ট কজ অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, বাট এখানে বোকা বনে যাওয়ার একটা বড় চান্স ডাক্তারের আছে, বিকজ ব্লাড লসটা এখানে অবভিয়াস, এখানকার ব্লাড লস কিন্তু অকাল্ট হতে পারে। অ্যান্ড দেয়ারফোর এটা মাথায় রেখেই আমি শুধু এই গ্রুপে দুটো নাম বলছি, যে মেনি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি পেশেন্ট উইল নিড ফিকাল বা স্টুলে অকাল ব্লাড টেস্টার কি স্টেটাস, ওখান থেকেই প্রথম ক্লুটা পাওয়া যায়। অ্যাকর্ডিংলি হয়তো এরপরে তার আপার জিআই কোনো ব্লিডিং ফোকাস, আলসার, ইনফেকশন, ভ্যারিক্স, অমুক তুসুক, লোয়ার জিআইতে কোনো এই ব্লাডের ব্লিডিংয়ের ফোকাস আছে কিনা। সো দেয়ারফোর এরা অফেন উইল নিড একটা এন্ডোস্কোপি বা কোলোনোস্কোপি এক্সামিনেশন। So GI investigation. I'm not saying कि iron deficiency anemia is equal to GI disease. What I'm trying to say, hidden বা occult GI disease has to be looked for in almost every patient of iron deficiency anemia if the cause is not obvious. Next, treatment of iron deficiency anemia: supportive, definitive. Definitive treatment কি হবে, that depends on the cause. You find out the cause and you treat the disease. Supportive treatment, well, hemoglobin কমে গেছে, therefore blood যদি দিতে লাগে তো blood দিতে হবে, so packed cell transfusion for anemia. আর আয়রন স্টোরটাকে আবার রিপ্লেনিশ করা, ইউ রিপ্লেনিশ দ্যাট আয়রন স্টোর অ্যান্ড দেয়ারফোর ইউ গিভ আয়রন সাপ্লিমেন্টেশন। Most of the time iron supplementation is given orally. However, কখনো কখনো ইন্ট্রাভেনাস আয়রন থেরাপি দিতে হয়, মেনলি দিতে লাগে দুটো সিচুয়েশনে। ইন্ট্রাভেনাস আয়রন থেরাপি দিতে লাগে পার্টিকুলারলি যদি পেশেন্ট ওরাল আয়রনটাকে টলারেট করতে না পারে, সো ওরাল আয়রন ইনটলারেন্স হচ্ছে, বা কোনোভাবে বারবার দেখা যাচ্ছে যে তার নন কমপ্লায়েন্স হচ্ছে টু ওরাল আয়রন, খাচ্ছে না আয়রন মেডিসিন, অ্যান্ড দ্য আয়রন স্টোর উঠছে না। আর যদি আয়রন অ্যাবজর্পশনটায় কোনো গন্ডগোল সাসপেক্টেড হয়, সো অ্যাবজর্পশন ইজ ডিফেক্টিভ, আদারওয়াইজ ইউজুয়ালি আইভি আয়রন থেরাপি লাগে না। So this is about iron deficiency anemia treatment. Now then we come to a kind of iron deficiency anemia summary, and summary etai: iron deficiency anemia, no obvious cause, age settai, you look for hidden GI disease. এটাই আমার মতে আমাদের সবার ডাক্তারদের, দিস ইজ
the take home message from iron deficiency anemia.